Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz hadis derslerimizni davom etamiz. Bugungi darsimizda biz bir bitta muhim hadisni olib keltiribmiz. Alloh taolaga qarata muhabbatimizni, yaratuvimizni tag'in da orttira turgan, tag'in da ul bizga bunday rahimli bo'lgan аңларга yordam eta turgan. Bu hadis bizning niyatlarimiz bilan bəyli. Chunki niyat, ixloslik ul musulmon kishisining turmushida eng ahamiyatli, eng muhim amallarning birisi bo'lib tura. Chunki shu niyati sof, chista, pok bo'lganda gina ul o'ngishga erishacak. Niyati buzuq bo'lsa endi, uni hech shaksiz o'ngishsizlikqa, baxtsizlikka eltacak endi. Ammo Peygamber sallallohu alayhi vasallam da şu Buxari ham Muslim jildida kela turgan sahih hadisi bor. Ul bizning Ibn Abbasdan rivoyat qilina. Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytgan: "İnnalloh katabal hasanati va sayyiat, thumma bayyana zalik." diye Alloh taolo yaxshi izgi amallarni da ham noshar gunohli amallarni da belgiladi, yozdi dey. Hamandan so'ng endi ko'rsatib, anlatib ketdi dey. Narsa izgi amal, narsa gunohli yomon amal. O'zining oyatlarida Peygamber sallallohu alayhi vasallam o'sha hadislarda ham Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Faman hamma bihasanati falam ya'malha kataballohu tabaraka va taala indahu hasana kamila." dey. Mana biror kishi dey, biror izgi, igilikli, hayırlı, faydalı, savablı, əcirli amal işlərə niyyətlədi ikən dey. Niyyətləb qoydu ikən mi? Amma nindidir səbəblər arqasında işləyə almadı. Onda ya unutub jibərdi, ya ağrı səbəbli, ya səfərə getüşü, ya ki birər dünya məşəqqəti işi səbəbli işləyə almadı ikən Allah Teala işləməsə niyyəti işin, niyyət izgilikdə bulğan işin ona əcrin verədi. Tulu bir şuşu izgi əməl qılğan əcrini yazıb qoyur ona dey. Yəni məsələn, kişi işdə bulğanda niyyət qılıb qoydu. İgə qaytqaş, idəgi vaxtı işlərini qarayım da, ailə bilan bulam da, bir yarım saat Qur'an oquyum deyib niyyətləb qoya. Həm yine qayta mesela balası birer üstəmə iş çağırıb qoya. Məsələn, kraskаны tuğanda, ya bir nərsəni ovata, ham indi bu bitinci iştirağa, rətlərgə məcbur bula. Həm şul səbəbli kiş yoxlarga vaqt jitə, Qur'an oqurğa vaqtı qalmay. Әмма niyyəti var idi. Uylab qoyğanı ya, qaytqaş şunu işləyim deyib, oquyum deyib. Әмма şuşu səbəb arqasında indi o işləyə almadı. Allah Teala bərabər niyyəti arqasında, niyyəti səbəbində Allah Teala bərabər yazıb qoya. Yəki ikinci misal kitirik, kişi sədəqa birəgə bir, məsələn, bir summa deyik, ақша әзірləb qoya. Məsələn, 10.000 deyəndə. Şuşu kişiyə birəm deyib indi. Ertəgə baram, birəm deyib, həm nindir səbəblər arasında bara almışıq qala. Yəki avırtıb kitəyin, yəki бүтән işləri şağa indi. Həm suzula, özünün ақшасы bitib kitə, özü məcbur bula bu 10.000 tutura. Allah Teala bərabər şuşu əzirləb qoyğan sədəqa miqdarını, çünki şınlap тұрып, ciddi qarar şağıranı birəm deyib. Əmmə lakin şuşu səbəblər şağırıb, arqasında avırtudur, anda səfərdir, başqa o bir əlmişi qaldı. Ham özündə ақшасы bitib tuturağın məcbur buldu. Allah Teala bərabər şuşu miqdarda sədəqa birən küb əcrin yaza ona. Şuşu alimlər şuşu hadiskə nigizləb eytələr. Çünki niyyəti izgilikdə yəni işləməsə də. Yəki duha namazı oqurğa deyib niyyətləb qoydu, təxərətlər aldı. Bir dostu şaltıraptı, шығып кірәлі мұнда шушы işini işləp alası var ya. İki kuşisi mesela.
ярдәм итәл дип. Һәм шуңа ярдәм итә, духа вакыты чыгып китте, намаз укымыйча калды. Аллаһ Тәгалә барыбер шушы ниятләгән өчен инде ул аңа әҗерен яза. Һәм нәрсәди? Әгәр дә инде вайн һәммә биһа фәамиләһә катабаллаһу 10 хасанатин илә 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Әгәр дә ниятләде икән ди, изге гамәл кылырга һәм эшләде икән шушы изгелеген, кайтты, Куранын укыды икән, анда шушы намазын укыды, садакасын бирде ди, Аллаһы Тәгалә шушы бер изгелеге бәрабәренә, бер изгелек сәбәбенә әҗерне бирергә мөмкин, уннан алып 700-гә тапкыр арттырып ди. Ягъни бер изгелек кылды, но савабын бирә 10 изгелек кылган кебек. Хәтта 700 изгелек кылган кебек арттырырга мөмкин. Бер изге гамәл кылган өчен. Аллаһ Тәгалә бит инде Кур'анда да әйтә, моңа шулай Кур'анда да дәлил бар. Ан'ам сүрәсенең 160-нчы аятында әйтә: "Ман джа бил хасанати фалаху 10 амсалиха", кем берәр изгелек эшләсә ди, берәр изгелек белән килсә, без 10-га арттырырбыз ди, аның бер изгелеген ди. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Әгәр дә инде берәр явызлык, гөнаһлык эшләсә, бер явызлыкны, бер гөнаһлык гамәл генә язырбыз ди. Һәм ни өчен соң монда изге гамәлләр уннан алып 700-гә тапкырланы күбәя. Галимнәр моны аңлата ниятнең дөрес, ихлас булуы белән ди. Мәсәлән, кеше мәчеткә бара, Кур'ан укый, намаз укый, гыйлем ала, садака бирә. Бер үк эшне эшләсә, 10 кеше, унысының 10 төрле әҗер булырга мөмкин ди. Берсе бер генә әҗер ала. Берсе 10 әҗер ала, шушы гамәл өчен. Берсе 700 мәртәбә. Һәм галимнәр әйтә, нәрсәдән тора ди шушы әҗереңнең күбрәк алуын ди? Гамәлеңнең, шушы ниятеңнең ихлас булуына. Ихласрак булган саен, Аллаһ ризалыгына ирешәсең килгән сайын күбрәк, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу сөннәтенә туры килгән сайын, синең әҗерең күбрәк дәрәҗәлерәк. Шул ук намаз укканда, әгәр дә син җиренә җиткереп тәһаратын алдың икән, җиренә җиткереп бөтен шартларын, әркәннәрен, ваҗибатларын, сөннәтләрен үтәдең икән, булдыра алганча, синең Аллаһ Тәгалә шушы бер намазың өчен дә 700 мәртәбә арттырырга мөмкин. Кеше килә, анда өстән генә тәһарат алып китте, анда сөннәтләрен дә тулысынча үтәмәде, бер-ике генә сөннәтен эшләп алды, яки ул аны гомумән белми. Һичшиксез моның инде әҗере әзрәк кимрәк була. Шуңа күрә галимнәр әйтә, кеше ихласлырак Аллаһка, Аллаһның ризалыгын алу теләге күбрәк булган сайын, һәм шушы игелекле, изге, файдалы гамәле Пәйгамбәр саллаллаһу сөннәтенә туры килгән сайын, сөннәтләре күбрәк үтәлгән сайын, Аллаһ каршында бу изгелек бик күпкә өстенрәк, күбрәк әҗерлерәк булачак. Шуңа да без гамәлләребезгә 700 мәртәбә бер гамәл өчен 700 мәртәбә әҗер аласыбыз килә икән, без инде үзебезнең ниятебезгә шушы гамәлләребезнең Пәйгамбәр саллаллаһу сөннәтенә туры килүенә ихтибар итәргә тиешбез. Һәм нәрсә диде? وَإِنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Кемдә кем берәр гөнаһлы гамәл эшләргә ниятләп куйды икән, эшкә барам да, анда кагаз урлап кайтам, ручка урлап кайтам, анда башка әйберне урлап кайтам дип. Һәм туктале, Аллаһ Тәгалә бит барыбер ручка урласам да, кагаз урласам да, вакыт кенә эштән әйбер урласам да, барыбер җәзасын бирә бит. Шушы караклар аркасында малымның, гомеремнең, тормышым бәрәкәтен ала бит дип, Аллаһтан куркып туктап калды икән, шушы гөнаһны кылмыйча, яки берәр дустын, берәр начар гамәл үзенә карата берәр начар мөгамәләсен күрде дә, барып моңа сүгеп атам, моның белән талашып, кирәген бирәм, я барып кыйнап кайтам дип ниятләп куя икән. Һәм аннары уйланып туктале, нәрсәгә мөнәсәбәт куярга, матур гына аңлатыйм да, кыйнамыйм да, кеше дә җибәрмим дип уйлап
кире шушы ниятеннән кире кайта икән, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Бер әҗр, бер изге гамәл языр ди. Ягъни әгәр дә син гөнаһ эшләргә уйлап куйдың икән, аннан соң инде Аллаһтан куркып, Аллаһның җәзасыннан шикләнеп, Аллаһ ризалыгы өчен калдырасың икән бу гөнаһлы эшне, син Аллаһ Тәгалә шушы гөнаһны калдырган өчен тулы бер әҗрле гамәл яза икән. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Ва ин хамма биһа фәамилаһа катаба Аллаһу саййа вахида". Әмма инде эшләсә ди, шушы ниятләгән гөнаһлы гамәленде инде, аңа бары тик шушы бер эшләгән гөнаһы өчен генә язылыр ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә гөнаһларны арттырмый. Бу күрсәтә Аллаһ Тәгаләнең кешеләргә үзенең кулларына булган рәхимлелеге, рәхмәтлелеге, мәрхәмәтлеге. Әҗр савапны уннан алып 700 мәртәбәгә арттырам ди. Гөнаһ кылсаң, шушы бер кылган гөнаһны гына язам ди. Һәм Ән'ам сүрәсендә укып киткән идек 160-нчы аятында, кем берәр изгелек белән кылса, без ул изгелеген 10-га тапкырларбыз, 10 тапкырга өстәбрәк бирербез ди. Әгәр дә бер гөнаһлы гамәл эшләсә инде, бер гөнаһлы гамәл белән килсә, шушы бер гөнаһ микъдары гына без язырбыз ди. Менә бу күрсәтә Аллаһ Тәгалә безгә карата нинди рәхимле булуын. Менә без күпме генә гөнаһ кылсак та, нинди начарлык кылсак та, Аллаһ Тәгалә ул гөнаһларыбызны арттырмый, берне генә яза. Ә менә изгелек кылсак инде Аллаһ өчен, аны арттырырмын ди. Һәм галимнәр әйтә, кешенең тормышы менә шушы ике нәрсәдән тора ди. Аның тормышы шушы ике юлдан бара ди. Һәм вакытын да шушы ике нәрсәгә сарыф итә ди. Яки ул игелекле, хәерле, изге гамәлләр кыла ди. Дөньясы өчен дә, бу дөнья өчен дә, ахираты өчен дә файдалы гамәлләр эшли ди. Яки аның киресе ди. Бу дөньясына да, ахиратына да файда китермәгән гөнаһлы гамәлләр кыла ди. Кеше һәр вакыт шулай яши ди. Яки ул изге, игелекле, хәерле гамәлләр кылып, яки инде гөнаһлы гамәлләр кылып та инде. Һәм ни өчен соң менә галимнәр сорау бирә шушы хадисне аңлатканда. Ни өчен эшләмәсә дә нияте өчен әҗр савап ала? Хадистә әйтелгән бит, эшләмәсә дә Аллаһ Тәгалә тулы бер әҗр бирер дип. Эшләмәде бит, ни өчен бирә? Галимнәр аңлата, шушы хадисләргә, аятләргә нигезләдем инде. Әгәр дә ул иманлы, Аллаһка инанган кеше икән, аның менә шушы нияте гел изгелектә. Һәм аның уй фикере дә бәйле, менә ничек кенә хәерле, игелекле, саваплы гамәл эшләп була. Уй фикере бөтенесе бәйле, менә файда китерүдә. Җәмгыятькә саваплы, изге гамәлләр кылуда. Һәм ул кыла алмаса, берәр сәбәпле, ул бит үз теләге белән кылмый калмый, шулай бит. Я берәр кисәк кенә уйламаган җирдән. Тормыш бит инде без теләгәнчә генә бармый, шулай бит. Без теләгәнчә генә барса, ул җәннәт булыр. Гел нәрсәләр килеп чыгып тора. Син ниятлисең берәр эш эшләргә. Берәрсе авырып китә, берәрсе ярдәм кирәк була, берсе чакырып ала, берсе нитә, өстәмә гел чыгып тора. Ягъни ул үз теләге белән аны калдырмый. Нияте изгелектә иде, әмма уйламаган җирдән бер эш килеп чыга да, шуның белән онытыла, шуның белән эшләнмичә кала. Аллаһ Тәгалә бит белә аны. Әгәр дә шушы эш килеп чыкмаса, ул аны бәрер эшләр. Шуңа күрә менә күңеле изгелектә, күңеле шушы хәерле ният белән ниятләгән өчен Аллаһ Тәгалә бәрбер шуңа әҗрен бирә. Кемнең инде имансыз, кем Аллаһка инанмый яки бик әз генә ышана, аның нияте бузык була, шулай бит. Ничек кенә авырларга, ничек кенә тыларга, ничек кенә бөгештергә, нинди генә афера провернуть, ничек кенә анда өстәмә керем кертергә, күңеле гел явызлыкта. Шуңа да бу хадис өйрәтә безне шулай калбыбыз белән күңелебезне чистартырга,
ниятләребезне һәр вакытта да төзәтеп торырга һәм уй-фикерләребезне барларга бары тик игелекле, изге, саваплы гамәлләр белән генә һәм план корганда да без уйларга, карарга, язырга тиешбез. Менә шушындый көнебезнең көндәлеккә кертергә тиешбез инде. Коръән укулар, садака бирүләр, намаз укулар, өстәмә нәфил ураза тотулар, хәерле гыйлем алулар. Шуларны ниятләп кенә куйсак та, эшли алмасак та ни сәбәпләр, бәрабер әҗерле булабыз. Әле әҗерле гамәл кылганда да бу хадис этәрә безне ихласлырак, Пәйгамбәр сөннәтенә туры китеребрәк эшләргә. Чөнки әҗре күбрәк булачак. Менә бу дөньяда да бит әйтәләр икән, менә бу эшне эшләсәң 10 мең, бу эшне эшләсәң 70 мең. Вакыты да бер чама, көч тә түгәсен бер чама, әмма ләкин бу эш өчен 10 мең, бу эш өчен 70 мең. Бөтен кеше 100% 70 меңлекне алачак. Шулаймы? Ни өчен? Чөнки акча күбрәк, без акча яратабыз, мал яратабыз. Бигрәк тә әйтсәләр, шул көч түгелә, шул вакыт түгелә, әмма күбрәк. Берсе дә 10 мең алмаячак, бөтенсе 70 мең ала. Һәм шулай ахират эшендә дә, менә кабергә кирип яткач, безгә менә шушы саваплар, шушы изгелекләр кирәк була башлый. Әле бу дөньяда аңлап бетермибез без аны. Кабергә кирип яткач, үкенәчәк без күбрәк шушындый гамәлләр эшлисек калган икән дип. Бездә омтылырга тиешбез менә шушы 70 меңлек, 700 меңгә хәтлек күтәрә торган савапларга. Ничек итеп ихласлыгыбызны төзәтеп, сөннәткә бу гамәл туры килә микән минем, туры килсә ничек тагын да камилләштерергә, ничек тагын да туры китерергә дип ахират эшенә дә шулай омтылсак иде. Дөньяда гына түгел. Дөнья өчен инде сөйләшеп тә тормыз, бер һәр вакытта да күплесен, яхшысын алачакбыз. Менә ничәптер без гафиллерәк, салкынрак карыйбыз шушы ахират эшләренә. Намазга да кайбер салкын карыйбыз, уразаларга да салкын карыйбыз, садака бирүгә дә салкын карыйбыз, файдалы гыйлем үзләштерүгә дә салкын карыйбыз, Коръән укуга да салкынрак карыйбыз. Менә бу хадис өйрәтә, киресенчә ахират эшләре белән араны җылытырга, муамаләне яхшыртырга. Кешебез күп булса да, ким дигәндә ниятебезне дөрестлек. Ниятебездә һәр вакытта да изгелек булсын. Һәр вакытта да ниятләп куйык, хәерле, саваплы, әҗерле гамәлләр кылырга. Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәр барчабызга тәүфыйк хидаят берсен, ниятләребез һәр вакытта изгелектә, игелектә булсын, һәм барча гөнаһлардан, Аллаһның ачуын чыгара торган гамәлләрдән Аллаһ Тааля үзе ерак кылып, ахыр чиктә безне үзенә генә гыйбадәт кылучылардан кылып, тәүхид сөннәт әһелләреннән кылып, җәннәт әһелләреннән насыйп җәннәтләргә кертергә насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.